जय जगन्नाथ दूरभाषा शिक्षा यूट्यूब चैनल रे आपण समस्त को स्वागत। आज आम दशम श्रेणी संस्कृत जो सुशिष्य उपमन्यु कथा पार्ट 1 पढ़ी तार पार्ट 2 वीडियो को देखि पढ़ा। तो एथिरे आम जो से थिला उपमन्यु प्रतिदिन गुरुजी आदेश अनुसार गाई को जगी संध्या बेले गुरु सम्मुखें प्रणाम करी गुरु ठार आशीर्वाद कामना करथिला। किंतु गुरु तांको हृष्टपुष्ट देखि पचारिले तुमे किपरि वृत्ति बा उदरपोषण करूअछ। सेतेबेले उपमन्यु भिक्षा वृत्ति करूछि बोली कहि थिले एवं से सब गुरुजी भिक्षा द्रव्य को ग्रहण करी उपमन्यु जो जो भी भिक्षा वृत्ति करने मार्ग अनुसरण करते से सब को से बारण करते। बारण कला परे कौन है आस आम आज यही वीडियो रे देखिबा। चलो एथिरे देख अथ उपमन्यु वृजोत्थम यान यान उपायान अकरत। यहा परे अथ उपमन्यु वृत्योत्तम वृत्ति हेतु बा जीविका अर्जन हेतु यान यानुपायान यान युक्त उपायान अकरत माने कले गुरुस्तम गुरु से सबको सर्वेभ्य से सबुरु निवारण कले बा बारण कले एवं प्रतिषिद्ध एपरि भाबरे मना कर हेतु से सबुथिरु बारण कर हेतु बारण कर स कदाचित अरण्य क्षुधार्थ से दिने केते दिने जंगल रे क्षुधार्थ भकिला हई बुलु बुलु अर्कपत्र गुड़ी को खाईदेले। बुलु बुलु कौन कले भकिला तो अर्कपत्र गुड़ी को खाईदेले। अर्कपत्र नखयात तेही भकिते ही दृष्टिहीन संजात से गुड़ी को भक्षण करिया द्वारा से दृष्टिहीन हो गले। चक्षुर तांकर देखागला नहीं। ततः स गच्छन एकस्मिन् कूपे पतत। एहा परे ततः स मान कि उपमन्यु गच्छन माने जाऊ जाऊ एकस्मिन् माने गोटिए कूपे माने कुआरे अपतत माने पड़गले। अथ तस्मिन् अनागते सूर्य च अस्तम गते। एहा परे कहा तस्मिन् अनागते तस्मिन् माने कहार उपमन्युंकर अनागते न आसीबा हेतु सूर्य च अस्तम गते सूर्यंकर मध्य अस्त हेई जिबा समय हेतु गुरु अन्य शिष्य नवदत। गुरु माने आचार्य किए धौम्य से अन्य शिष्य मान को कहले अन्य शिष्य अवदत। मया सर्वत्र प्रतिषिद्ध मो द्वारा सबु जीविकार्जन मार्ग को मना कर हेतु स नियतम कुपित से निश्चित भाव में रागी जाइछि। किए उपमन्यु निश्चित भाव में रागी जाइथिबो काहेकि ना मु सबु जीविकार्जन मार्ग गुडी को मना करली तेणु से नागच्छति स नागच्छति कौन नागच्छति उपमन्यु से फेरु नहीं। तस्मात् स्व अनुसताम तेणु चलो तांकु खोजिबा। तस्मात् स्व अनुसताम इत्युक्त्वा शिष्य साधम अरण्यम गत्वा तम आहुतवान। एहा कही शिष्य मान सहित अरण्य को जाई सार्धम युक्त अरण्यम साधम अरण्यम गत्वा जाई तम आहुतवान तांकु खोजिले बा डाकिले। प्रतिषिद्ध बा निवारयात तीरसार अर्थ श्याम आसवा बारण कले। स्वन्युषताम स्वन्युषम चाल खोजिबा। ठीक अच्छे यहाँ पर आम देखा से जो आम धर्म ऋषि कहले चाल उपमन्यु खोजिबा। जंगल रे जाइकी आमर धर्म ऋषि कहते भो उपमन्यु कुत्रसी वत्स एहिति हे उपमन्यु कौठी अछ पुओ। स्वोपध्याय वचनम श्रुत्वा उपस्थित स माने कि उपमन्यु उपाध्याय गुरुजी वचनम कथा को शुणी श्रुत्वा माने शुणी प्रतिवाच उत्तर दे कहले अस्मिन् कूपे पतित हम एही कूअरे मु पड़ी जाइअछि।
ଯେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଏ କୂଅରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ ଉପାଧ୍ୟାୟ ପଚାରିଲେ ଉପାଧ୍ୟାୟସ୍ତମ୍ ଅପୃଚ୍ଛତ୍, ଉପାଧ୍ୟାୟ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କଥମ୍ ତ୍ୱମ୍ ଅସ୍ମିନ୍ କୂପେ ପତିତୋସି, କିପରି ତୁମେ ଏହି କୂଅରେ ପଡ଼ିଗଲ? ସ୍ୱପ୍ରତ୍ୟଭାଷତ, ସେ ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଲା ଅର୍କପତ୍ରାଣି ଭକ୍ଷୟିତ୍ୱା ନୟନାଭ୍ୟାମ୍ ଅନ୍ଧ ସନ୍ ଭ୍ରମନ୍ ଅସ୍ମିନ୍ କୂପେ ପତିତୋ ଅହମ୍। ସେ କହିଲେ ଅର୍କପତ୍ରାଣୀ ଅର୍କପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଭକ୍ଷୟିତ୍ୱା ଭକ୍ଷଣ କରିବା ହେତୁ ନୟନାଭ୍ୟାମ୍ ଅନ୍ଧ ଆଖି ଦୁଇଟିରେ ଅନ୍ଧ ହେଇ ସନ୍ ସନ୍ ମାନେ ହୋଇଯିବା ଭ୍ରମନ୍ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଅସ୍ମିନ୍ ମାନେ ଏହି କୂପେ ମାନେ କୂଅରେ ପତିତ ଅହମ୍ ପଡ଼ିଗଲି। କିଏ ପଡ଼ିଗଲା? ଉପମନ୍ୟୁ। ତୋମୋପାଧ୍ୟାୟ ପ୍ରତ୍ୟୁବାଚ, ଏହା ଶୁଣି ଉପାଧ୍ୟାୟ କହିଲେ ବତ୍ସ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାରୌ ପ୍ରାର୍ଥୟସ୍ୱ, ହେ ବତ୍ସ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଦି ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ତୋ ଦେବ ବିଷୟ ତମ ଚକ୍ଷୁଷ୍ମନ୍ତଂ କରିଛତ, ସେହି ଦି ଜଣ ଦେବ ବିଷୟ ଯୋଉ ଦେବତାଙ୍କୁ ଯେ ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେବ ବିଷୟ ଯୋଉ କୁହାଯାଏ। ଦେବ ବିଷୟ ଯୋଉ କୁହାଯାଏ ଦି ଜଣ ହେଇଥିବା ହେତୁ ଦେବ ବିଷୟ ଯୋଉ ଦି ଜଣଙ୍କ ହେତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦ୍ୱିବଚନରେ ଦେବ ବିଷୟ ଯୋଉ ଯାହା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ଯୋଉ ନେଇଛି ତୋମ ଚକ୍ଷୁଷ୍ମନ୍ତଂ କରିଛତ, ସେ ଦି ଜଣ ତୁମକୁ ଚକ୍ଷୁ ଫେରାଇ ଦେଇ ପାରିବେ। ଏହାପରେ ଗୁରୁଣା ଏବଂ ମୁକ୍ତ, ଗୁରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହିପରି କୁହାଯାଇଥିବା ସ୍ୱ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାରୌ, ସେହି ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଦି ଜଣଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କଲେ। କିଏ ସ୍ତୁତି କଲେ? ଉପମନ୍ୟୁ। କାହା ଆଦେଶରେ? ଗୁରୁଙ୍କ ଆଦେଶରେ। ଅଥ ତସ୍ୟ ସ୍ତୁତ୍ୟା, ଏଣୁ ତାଙ୍କର ସ୍ତୁତିରେ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାରୌ, ସେହି ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଦି ଜଣ ତତ୍ର ଉପସ୍ଥାୟ, ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଉପମନ୍ୟୁ ପ୍ରାହୁଃ, ଉପମନ୍ୟୁଙ୍କୁ କହିଲେ। କଣ କହିଲେ? ବତ୍ସ ଇମଂ ଅପୁପମ୍ ଭକ୍ଷୟ, ହେ ବତ୍ସ ହେ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଏହି ଅପୁପମ୍, ଅପୁପମ୍ ମାନେ ପିଠା, ଏହି ପିଠାଟିକୁ ଭକ୍ଷଣ କର। ଉପମନ୍ୟୁ ଅବଦତ୍ ଗୁରୁବେ ଅନିବେଦ୍ୟ ଇମଂ ଅପୁପମ୍ ନ ଭକ୍ଷୟିଷ୍ୟାମି, ଉପମନ୍ୟୁ କହିଲେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ନ ଦେଇ ମୁଁ ଏହି ପିଠା ଖାଇପାରିବି ନାହିଁ। କଣ ପାଇଁ କହିଲେ? ଗୁରୁ ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ ଯାହା ବି ଲବ୍ଧ ହବ ମତେ ନ ଦେଇ କିଛି ଭକ୍ଷଣ କରିବ ନାହିଁ। ଅଥ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଆହତୁ, ଏଣୁ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର କହିଲେ ବତ୍ସୋ ଆବାମ୍ ତେ ଅନୟା ଗୁରୁ ଭକ୍ତ୍ୟା ଅତୀବ ପ୍ରୀତୌ ସ୍ୱ, ଏଣୁ ଏହି ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଦି ଜଣ କହିଲେ, ଆହତ ମାନେ କହିଲେ ବତ୍ସ ହେ ପୁତ୍ର, ଆବାମ୍ ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କୁ, ତେ ଅନୟା ଗୁରୁ ଭକ୍ତ୍ୟା ଅତୀବ ପ୍ରୀତୌ ସ୍ୱ ତୁମର, ତେ ମାନେ ତୁମର, ଅନୟା ଏହି ଗୁରୁ ଭକ୍ତ୍ୟା ଗୁରୁ ଭକ୍ତିରେ, ଅତୀବ ମାନେ ପ୍ରଚୁର, ପ୍ରୀତୌ ପ୍ରୀତି ମାନେ ଆନନ୍ଦ ଖୁସି ହେଇଯାଇଅଛୁ, ସ୍ୱ ମାନେ ଆମେ ଦି ଜଣ ଖୁସି ହେଇଯାଇଅଛୁ। ଚକ୍ଷୁଷ୍ମାନ୍ ଭବ, ଚକ୍ଷୁବାନ୍ ହୁଅ ଅର୍ଥାତ୍ ଚକ୍ଷୁ ଲାଭ କର। ଶ୍ରେୟସ୍ତେ ଭବିଷ୍ୟତି ଯଶସ୍ୱୀ ଭବ, ତୁମର ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ବଜାୟ ରହୁ ଏବଂ ତୁମେ ଏ ଦୁନିଆରେ ଯଶସ୍ୱୀ ହୁଅ। ଏହାପରେ ଉପମନ୍ୟୁ ତତଃ ଉପମନ୍ୟୁ ଲବ୍ଧ ଚକ୍ଷୁ, ଏହାପରେ ଉପମନ୍ୟୁ ଚକ୍ଷୁବାନ୍ ହେଇଗଲେ। ଉପାଧ୍ୟାୟ ନିକସ୍ୟ ଆଗତ, ଉପାଧ୍ୟାୟ ମାନେ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ପ୍ରଣାମତ୍ ପ୍ରାଣମତ୍ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ସର୍ବଂ ବଦଞ୍ଚ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲେ। ଉପାଧ୍ୟାୟ ତସ୍ମିନ୍ ପ୍ରୀତିମାନ୍ ଭୂତ୍ୱା, ଉପାଧ୍ୟାୟ ତାଙ୍କଠାରେ ପ୍ରୀତିମାନ୍ ମାନେ ପ୍ରୀତ ହେଇ ଖୁସି ହେଇ ଭୂତ୍ୱା ହେଇ ଅବଦତ୍ କହିଲେ ବତ୍ସ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାରୌ ଯଥା ଆହତୁ, ହେ ବତ୍ସ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଦି ଜଣ ଯେମିତି କହିଲେ। କଣ କହିଲେ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଦି ଜଣ? ଯେ ତୁମେ ଯଶସ୍ୱୀ ହୁଅ ଏବଂ ତୁମର ବିଜୟ କାଳ କାଳକୁ ରହୁ। ବତ୍ସ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଯଥା ଆହତୁ, ହେ ବତ୍ସ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଦି ଜଣ ଯେମିତି କହିଲେ ତଥା ତେ ଶ୍ରେୟ ଭବିଷ୍ୟତି, ସେହିପରି ତୁମର ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ହବ। ସର୍ବେ ବେଦାଃ ସମସ୍ତ ବେଦ, ସର୍ବାଣୀ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରାଣୀ ସମସ୍ତ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର, ତେ ପ୍ରତିଭାଷ୍ୟନ୍ତି ତୁମେ ସମସ୍ତ ବେଦ ସମସ୍ତ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରର ଅଧିକାରୀ ହେବ। ତ୍ୱମେବ ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ଭବିଷ୍ୟତି, ତୁମେ ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରର ଜ୍ଞାତା ହେବ।
उपाध्याय वचनात् उपमन्यु तथैव भवत् उपाध्यायଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ଉପମନ୍ୟୁ ସେହିପରି ଉପମନ୍ୟୁଙ୍କର ସେହିପରି ହେଲା। କଣ ହେଲା ଉପମନ୍ୟୁଙ୍କର? ଯେ ସିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଲେ, ସମସ୍ତ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ହେଲେ। କଣ ପାଇଁ ହେଲେ? ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର 2 ଜଣ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ଯଶସ୍ୱୀ ହେଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରର ବିଜୟୀ ହେଲେ, ଦୁନିଆରେ ତାଙ୍କର ନାଁ ରହିଲା। ଏଣୁ କୁହାଯାଇଛି ଅଥ ସାଧୁକ୍ତମ, ଏଣୁ କୁହାଯାଇଅଛି ସାଧୁମାନେ କହିଛନ୍ତି ଗୁରୁ ଭକ୍ତି କିମ ସିଦ୍ଧନ୍ତି, ଏହି ଗୁରୁ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା କଣ ଏ ଜଗତରେ କଣ ସିଦ୍ଧ ହେଇଛି। ଠିକ ଅଛି, ଆଜି ଆମେ ଶଶୀ ଉପମନ୍ୟୁ କଥା ବିଷୟଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପଢିଲେ। ଆସନ୍ତା ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ବିଷୟ ନେଇକି ଆସିବୁ। ରହୁଛି।